আজকে হচ্ছে আমাদের ইন্ট্রোডাকশন ফান্ডামেন্টাল অফ হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট লেকচার 2 আমরা শুরু করছি। সেটা হচ্ছে নেক্সট এই চ্যাপ্টার হচ্ছে যে ফান্ডামেন্টালস অফ স্ট্র্যাটেজিক এইচআরএম। হোয়াট ইজ দ্য স্ট্র্যাটেজিক ডিসিশন অ্যান্ড এইচআরএম পার্ট উই নিড টু টেক। Here we discussed why are the importance, why you need to make the human resource management, what are the role they are playing. Human resources have dual nature, support the organization strategy as well as they need to think about the employees, represent adverse of the employees. What does it mean? What they say that HRM has a dual nature. What is the dual nature? First of all, human resource management think about the organization strategy, organization practices, and organization have some particular duties or obligation from HR people. Put some obligation and responsibility to the HR people. What are they? Because when the organization has some strategy, they need to fulfill it. Through the human resource management process, they try to fulfill it. So, human resource department also work as a representative of the organization. Also, they have to play a role for the representative of the employee. Why? Because they have to deal their labor, they have to deal with the employees, they have to take care of the safety, security need of the employees, motivation needs of the employees, they need to deal with the employees. So, they are also representing the employees part. So, they are the middle point of the organization who are negotiate the employees' right, regulations, expectation with the management. Also from the management part, they will share that what are the management are expecting from the employees, and as per the expectation of the management part, they try to train, develop the employee as per the so that they can achieve the organization goal as well as the employee part. There are 4 basic functions of human resource management. One is the staffing. Staffing has a 2 parts. One is the recruitment and the one is the selection. Then training and development. Then motivation and maintenance. Motivation is keep employee motivated to their work so that they can do their work more enthusiastically. We find interest in their work so that they can put their best level so that organization can get the best productivity from the employee. So motivation is so important. What is the role of the maintenance? To the maintenance part, H&M try to retain the employee, because when we recruit the employee, there is a cost involvement. When we train them, there is also some cost involvement. After giving this type of cost and investment within an employees, and if we are failed to retain them, we will not get the return back to them. Everybody think that in every project in business, in everywhere in business, we must be calculate the ROI, return on investment. In case of employee, there is a cost involvement. In case of machinery, if I bought a machinery, what will I return? In case of the employee, is the same. Employee is one of the resources for the organization. So the investment a organization have done with this employee must be returned back. He tries to return back from them. If I fail to retain them, I will not get full investment return from them. So it is very important to retain the employees. In other words, hiring people, preparing them, and stimulating them and keeping them. This is the 4 role of HR need to play. Staffing. প্রথম ফাংশনটা এখানে এক্সপ্লেইন করা হলো। What is staffing? Strategic human resource planning match the prospective skill of the company strategic need. Staffing হচ্ছে কি? আমি যদি স্টাফিং এর দিকে একটু ফোকাস করি, স্টাফিং what are there? Company has some vacancy. আমি বললাম হ্যাঁ vacancy আছে, HR will fulfill that. No. In case of vacancy, what type of skill you have required? What is the available skill available in the market? আপনারা কিন্তু ওইটাও চিন্তা করেন। আমার এক্সপেকটেশন খুব হাই। মানে when a multinational comes in the within a new culture, মানে multinational কথা বলছি, they have a very high requirement of the skill, because ওইখানে ওরা স্কিলটা available পায়, কিন্তু বাংলাদেশে এসে বা থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিতে এসে কিন্তু ওই স্কিলের সাথে ওরা ম্যাচ করতে পারে না। So what are the actual type of requirement of skill you are now nowadays? তখন ওরা কি করে, ট্রেন করে, ডেভেলপ করে, কিছু বেসিকে ওরা কাটছাট করে তারপর নিয়ে কিন্তু অনেক ম্যাসিভ ট্রেনিং এর মধ্যে দিয়ে ওদেরকে যেতে হয়। কিন্তু আপনাকে যেটা বলা হচ্ছে যে আপনার কি ধরনের ভ্যাকেন্সি আছে, কি ধরনের স্কিল রিকোয়ারমেন্ট আছে, ইউ হ্যাভ টু ট্রাই টু ফাইন্ড আউট।
এখন আমার ধরুন 50 জন আছে, এখন যদি 50 জনই একই টাইপের স্কিলে নেই তাহলে তো এটা আমার কোনো ফাংশনেবল হলো না। সো আই নিড টু ফাইন্ড আউট what how many employee have required, what are their skill will be। এটা আমরা দুইভাবে করে থাকি, একটা হচ্ছে জব অ্যানালিসিস এর মাধ্যমে আমরা করে থাকি, যেটার মাধ্যমে আমরা দেখি যে জব স্পেসিফিকেশন এবং জব ডেসক্রিপশন করে ফেলি। দেখবেন যে প্রত্যেকটা যখন অ্যাড গুলোর দিকে তাকাবেন তখন দেখবেন যে স্পেসিফিকেশন আর জব ডেসক্রিপশন কিন্তু থাকে, আমরা তো এভাবে খেয়াল করি না। জব স্পেসিফিকেশন বলতে হচ্ছে কি সেই কোয়ালিটিগুলোকে বোঝায়। জব স্পেসিফিকেশন ইজ দ্য দ্যাটস রিকোয়ারমেন্ট অর দ্যাটস নলেজ এন্ড স্কিল ইজ রিকোয়ারমেন্ট ফর এ পার্টিকুলার জব। ফর এক্সাম্পল, I am a construction company and I have a requirement for the civil engineer, তাহলে ওর স্পেসিফিকেশন হচ্ছে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং থাকতে হবে, ঠিক আছে। Then what are the job description? Job description is very level of the position of the job. For example, executive এর এক ধরনের জব ডেসক্রিপশন থাকবে, ওই ইনিশিয়াল কাজগুলো করে, যে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার এক ধরনের, ম্যানেজারের এক ধরনের, সিইও এর এক ধরনের। জব একই ইঞ্জিনিয়ার, সে যদি সিইও হয় তার জব রেসপন্সিবিলিটি আর এক্সিকিউটিভের রেসপন্সিবিলিটি কিন্তু সেম হবে না। সো জব ডেসক্রিপশনের মধ্যে আমরা ওইটা আইডেন্টিফাই করি। তো এই যে ভ্যারাইটিটা, এটা আপনাকে এনশিওর করতে চাই আপনার কি টাইপের লোক দরকার, কোন পজিশনের জন্য লোক দরকার, কি কে আপনার স্ট্র্যাটেজি মেকিং এর এভরিথিং। রিক্রুটিং, ইউজ অ্যাকুরেট জব ডেসক্রিপশন টু obtain an accurate pool of application. Selection, thin out of pool of applicant to find the best choice. Staffing has fostered the most change in the HR department during the past 30 years এ বলতেছে যে অনেক যে ফোরকাস্টিং করতে হয়, যে আমার আসলে তার মধ্যে আছে যে স্টাফিং আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কাজ হচ্ছে যে how your company is growing, what are the growth rate of your company, ভবিষ্যতে আপনার কতজন এমপ্লয়ি লাগবে, এটা হচ্ছে ফোরকাস্ট করা, যে এটা রেডি করে রাখা, সো দ্যাট যে আমার ফোরকাস্টের মাধ্যমে আমি কিন্তু পরবর্তী এমপ্লয়িগুলোকেও রেডি করে রাখি ট্রেনিং এর মাধ্যমে। আমার এখন 100 জন আছে, আমি একটা ফেজের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু যেভাবে গ্রো হচ্ছে আমার এই স্কিল দিয়ে, আমি ওয়ার্কারদের এই স্কিল দিয়ে ভবিষ্যতে আমি সাস্টেইন করতে পারবো না মার্কেটে। সো এটাও কিন্তু ফোরকাস্ট করতে, হোয়াট টাইপ অফ স্কিল ইজ রিকোয়ার্ড ফর মাই এমপ্লয়ি, ওইভাবে ওদেরকে ডেভেলপ করতে হবে, সো দ্যাট দে ক্যান ফাইট ইন দিস কম্পিটিটিভ মার্কেট। ফোরকাস্টিং শুধুমাত্র যে নাম্বার ফোরকাস্ট করে দেওয়া তা না, ফোরকাস্ট টু দ্য ফোরকাস্ট আমরা কি ধরনের স্কিল রিকোয়ারমেন্ট আসতে পারে, কি ধরনের নলেজ ইজ রিকোয়ার্ড ফর ইউ, ওইভাবে ওদেরকে প্রিপেয়ার করে দেয়। ফোরকাস্টিং এর মাধ্যমে আমার নিউমেরিক্যাল টার্মস যেমন ইম্পর্টেন্ট, কোয়ালিটিটা আমাকে এনশিওর করতে হচ্ছে। The second function is the training and development. আপনি যেমন অর্গানাইজেশনে সবচেয়ে আমরা কেন বলি যে ট্রেনিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট ইজ সো ইম্পর্টেন্ট। ট্রেনিং কিন্তু দুই ধরনের হয়, একটা হচ্ছে অন দ্য জব ট্রেনিং আর একটা হচ্ছে অফ দ্য জব ট্রেনিং। অন দ্য জব ট্রেনিং হচ্ছে কি আপনি যখন প্রতি মুহূর্তে কাজ করেন উইদিন দ্য অর্গানাইজেশন, ইউ হ্যাভ লার্ন সামথিং from your mentors, from your supervisor, from your reporting boss, everywhere, from day to day যে কাজগুলো করছি তার মধ্যে দিয়ে। আপনি যখন প্রথমে ঢুকেন in অর্গানাইজেশন, the person you are, after working in 1 or 2 years, you have some experiences, you have some knowledge. That is the on-the-job training, which you have learned phase of the time, practicing the job regular basis. আপনি কিন্তু more efficient হয়ে যান। That is known as the on-the-job training. And off-the-job training is the special training which is the organization assigned to the employees based on their needs and requirement. অর্থাৎ দেখা গেছে যে এমন কোন স্কিল দেখা যাচ্ছে যে আমার এমপ্লয়িদের মধ্যে আমি দেখছি যে I have for there is a কাস্টমারদের মধ্যে আছে যে কাস্টমার ফিডব্যাক ভালো আসছে না, কাস্টমার দের হচ্ছে আপনাদেরকে যেটা আপনারা কমিউনিকেট করছে, ইউ ক্যান নট ফেল টু কমিউনিকেট কাস্টমার প্রপারলি, তখন দেখা যাচ্ছে যে বিজনেস কমিউনিকেশনের উপর ওরা একটা ট্রেনিং দিয়ে দেয়, সো দ্য কাস্টমার ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ইউর ভয়েস, আন্ডারস্ট্যান্ড ইউর ইন্টারপ্রিটেশন, এভরিথিং ইউ ক্যান এক্সপ্লেন টু দেম। তো ট্রেনিং এন্ড এটা হচ্ছে অফ দ্য জব ট্রেনিং। আমার অনেক স্পেশাল স্কিল লাগে, ধরুন আমি একটা পুরো বড় প্রজেক্ট করবো, বড় প্রজেক্টের জন্য আমাকে অনেক খুঁটিনাটি জিনিসগুলো যেমন নিউ টেকনোলজি আনতে হচ্ছে, তারপরে এক্সেলের অনেক কিছু এক্সিলেন্সি দেখাতে হচ্ছে, তখন কিছু আপনি এমপ্লয়িদেরকে ওটাকে ট্রেনিং দিতে হবে, ট্রেনিং এর মাধ্যমে ডেভেলপ করে নিতে হয়। ট্রেনিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট আমরা যদি ফোকাস করি, ওরিয়েন্টেশন, টিচ দ্য রুলস এন্ড রেগুলেশন, প্রথমে গোলস আমার কি, কালচার অফ দ্য এমপ্লয়ি, এগুলোও কিন্তু ট্রেনিং এর মধ্যে আমরা শিখি। ওরিয়েন্টেশন ইজ দ্য সো ইম্পর্টেন্ট ইন দ্য ট্রেনিং পার্ট, কেন অনেক অর্গানাইজেশন আছে কোনো ওরিয়েন্টেশন এমপ্লয়িদেরকে দেয় না, তো ওই এমপ্লয়ি কি কে কেউ চিনে না, ওর কাজ কি কেউ জানে না, এবং ও কিন্তু অর্গানাইজেশন কালচার সম্পর্কে বুঝে না, হাউ আই শুড অ্যাপ্রোচ, টু হোম আই নিড টু কন্ট্রাক্ট, কাকে আমি কি বলবো, কেন বলবো, কখন বলবো, এই জিনিসগুলো আর বোঝে না। থ্রু দ্য ওরিয়েন্টেশন প্রসেস, ইফ ইউ ক্যান মেক দেম comfortable, make the employee more comfortable so that he can communicate properly with others. এটা কিন্তু দুজনের জন্যই দরকার, যে নতুন এসে তার জন্য যেমন সো ইম্পর্টেন্ট, যারা ওর সাথে কাজ করবে তার জন্য কিন্তু আমি যদি তাকে নাই জানি নাই চিনি, আমি কিন্তু তার সাথে ভাবে কাজ করতে কমফোর্টেবল হয় না। সো ওরিয়েন্টেশন হচ্ছে যে আইস ব্রেকিং বলা হয়, যে মাধ্যম হচ্ছে যে
দুজনের মধ্যে একটা আইস ব্রেকিং করে so that they can work together. Employee training help employees to acquire better skill for the job. Employee development prepare employee for future position in the company. ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে হচ্ছে আমরা ফিউচার পজিশনের জন্য ক্রিয়েট করি। এখন আমি এক্সিকিউটিভ নিচ্ছি, আমি আস্তে আস্তে তাকে ডেভেলপ করে আলটিমেটলি ফর ম্যানেজার পজিশন এভরিথিং, মানে ওকে আস্তে আস্তে করে এই ডেভেলপমেন্টে কি করা হয়, তাকে আস্তে আস্তে করে রেসপন্সিবিলিটি দিয়ে দেওয়া। রেসপন্সিবিলিটি দেওয়ার মাধ্যমে তাকে ডেভেলপ করে হাউ দে হি অর শি ইজ ক্যাপেবল টু হ্যান্ডেল দিস থিংস অর নট, এটাই দেখা হয়। অর্গানাইজেশনাল ডেভেলপমেন্ট help employee to adopt the company organization strategic direction. অর্গানাইজেশন যে স্ট্র্যাটেজিক ডিসিশনগুলো আছে, যে আমরা বলি যে আমাদের কতগুলো স্ট্র্যাটেজি কৌশলগুলো আছে, আমরা যদি বাংলায় বলি কৌশলগত যে ডিরেকশনগুলো আছে সেটাকে বোঝা এবং অর্গানাইজেশনের সাথে সাথে ডেভেলপ করে দেওয়া। কেন নতুন নতুন স্ট্র্যাটেজিক অর্গানাইজেশনগুলো অ্যাডপ্ট করে, সো দ্যাট দে ক্যান কম্পিট ইন দ্য মার্কেট অ্যান্ড দে ক্যান ডেভেলপ দেমসেলফ উইদিন দ্য মার্কেট। আমি যদি একটা জায়গায় বসে থাকি এই কম্পিটিশনের মার্কেটে, অন্যরা কিন্তু আগায় যাবে। তো ইউ নিড এভরি সিঙ্গেল ডে ইউ নিড টু অ্যাডপ্ট নিউ টেকনোলজি, you need to introduce new strategy to compete in this competitive world. The goal is to have competent and adapted employees. Training and development এর প্রথম লক্ষ্যই হচ্ছে কি একটা কম্পিটেন্ট বা কম্পিটিটিভ ওয়ার্কফোর্স তৈরি করা, আর সাথে সাথে হচ্ছে অ্যাডাপ্টিভ, যে অ্যাডজাস্ট করতে পারা বা অ্যাডাপ্টেশন ইজ সো ইম্পর্টেন্ট ফর এনি অর্গানাইজেশন। যাদের মধ্যে অ্যাডাপ্টেশন নাই, ধরেন আপনার এমপ্লয়ার্সে অ্যাডপ্ট করতে পারছেন আপনার কালচার এনিথিং, ওখানে কিন্তু সে কাজ করে কমফোর্টেবল নেই, আপনি কিন্তু তার থেকে বেস্ট যে তার প্রোডাক্টিভিটিটা আপনি কিন্তু গেইন করতে পারছেন। এটা বোথ ওয়ে, সেজন্য অ্যাডাপ্টেশন কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট। আমরা বলি না সব জায়গায়, কারণ আপনারা এই ইউনিভার্সিটিতে এসছেন ফর এক্সাম্পল, এখানে যদি আপনি সব কিছু অ্যাডপ্ট করতে না পারতেন, এই জিনিসে বসতে চলতে ক্লাস করতেই আপনাদের ভালো লাগতো না। তো এই ট্রেনিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট প্রসেস হচ্ছে যে অ্যাডাপ্টিবিলিটিটা ক্রিয়েট করা হয়, সো দ্যাট দ্য পারসন ইজ মোর কমফোর্টেবল উইদিন দ্য অর্গানাইজেশন, সো দ্যাট হি অর শি ক্যান প্রোভাইড হিজ বেস্ট। আমি যখন অ্যাডাপ্টেড হয়ে যাই কোনো কালচারে, তখন দেখবেন কিন্তু আমি নিজের থেকে অনেক কাজ করে ফেলতে পারি, তখন আমি উইলিংলি করি, আর আমার কাছে তখন একটা ফেয়ার কাজ করে। অ্যাডাপ্টেশন আমাকে কি করে, অ্যাডাপ্টেশন গিভ মি কমফোর্ট, অ্যাডাপ্টেশন গিভ মি টু ডু মাই জব মোর প্রপার ওয়ে, আমি শেয়ার করতে পারি সবার সাথে সবকিছু, আই হ্যাভ দ্য কমফোর্ট জোন ক্রিয়েট হয়ে যায়। এখন হচ্ছে মোটিভেশন। এই জেনারেল ফাংশনের 3 নাম্বারটা হচ্ছে মোটিভেশন। থিওরিজ এন্ড জব ডিজাইন, এনভায়রনমেন্ট, ওয়েল স্ট্রাকচার জব factor heavily in employee performance. বলছি পারফরম্যান্স অ্যাপ্রাইজালের মাধ্যমে, কেন, ফর ইচ এমপ্লয়ি মাস্ট প্রোভাইড পারফরম্যান্স অ্যাপ্রাইজাল স্ট্যান্ডার্ড ফর ইচ এমপ্লয়ি অ্যান্ড মাস্ট প্রোভাইড ফিডব্যাক। এখন দেখেন মোটিভেশন আমার কেন দরকার। মোটিভেশন দরকার উইদিন দ্য অর্গানাইজেশন, উই আর এভরিওয়ান ইজ ওয়ার্কিং, কেউ কম বেশি করছে, কেউ বেশি করছে, যার এফোর্টটা বেশি তাকে যদি আমি রিকগনাইজ করি না করি, তাকে যদি আমি রিওয়ার্ড না দেই, সে কিন্তু মোটিভেটেড হবে না, কাজ করবে না। থ্রু দ্য পারফরমেন্স অ্যাপ্রাইজাল কি মোটিভেশনের একটা পার্ট বলা হচ্ছে, মোটিভেট করার জন্য তোমাকে পারফরমেন্স অ্যাপ্রাইজাল করবে। হোয়াট ইজ পারফরমেন্স অ্যাপ্রাইজাল মিন্স? Performance appraisal means a process where the company evaluate the performance level of the employees. পারফরম্যান্সটাকে evaluate করে। কেন evaluate করা দরকার? কারণ তাহলে এমপ্লয়ি জানে যে what are the appraisal এর মাধ্যমে আমরা কতগুলো কিক দিই, যে এই হচ্ছে রিকোয়ারমেন্ট, কেপিআই থাকে আপনাদের সবাই এখন কাজ করেন, যে কি পারফরম্যান্স ইন্ডিকেটর, কে কয়টা ফুলফিল করতে পেরেছে, যে ফুলফিল করতে পেরেছে সব তার ইনসেন্টিভস এক ধরনের হবে, তার প্রমোশন এক ধরনের, যে করতে পারে না তারটা এক ধরনের। এটাকে এইচআর এর ভাষায় বলে ফেয়ার ডিসক্রিমিনেশন, হুইচ ইজ নেসেসারি ফর মোটিভেট দ্য এমপ্লয়ি। এটা কিন্তু খুবই দরকার, যে কাজ করছে তার জন্য যেমন দরকার, যে কাজ করছে না আমি বলি তার জন্যও দরকার। যে কাজ করছে না সে যদি একই বেনিফিট পায় যে কাজ করছে, সেটা জীবনেও ঠিক হবে না। সে বলবে না আমার তো কাজ করাই দরকার, এখানে তো সবকিছুই একই, অন্যের উপর দিয়ে সে কাজ করায় তো ওইভাবে সে দিন পার করবে। আর যে কাজ করছে তার জন্য তো অবশ্যই দরকার যে আমি হচ্ছে বেশি এফোর্ট দিচ্ছি, আই হ্যাভ গিভেন মাই টাইম বলেন, এফোর্টের ক্ষেত্রে বলেন, এনার্জি ক্ষেত্রে বলেন, স্কিলের ক্ষেত্রে, ব্রেন ইউজের ক্ষেত্রে বলেন, আমি সবটা আমার দিচ্ছি কেন? Reward এবং recognition দুইটাই so important for motivating employee. Through the performance appraisal process, we are ensuring that reward and compensation, এখানে সেটাই বলেছে, must be linked between the compensation and performance এর একটা লিংক থাকতে হবে। যাচ্ছে তাই সবাইকে একইটা দিয়ে দিলাম, সবাইকে একই রকম করুন, it not be like that, তাহলে মানুষ কিন্তু খুব ডিমোটিভেটেড হয়ে যায়। যারা কাজ করছে সেও ডিমোটিভেটেড, যে কাজ করছে না সেও কিন্তু আপনার জন্য আর কাজ করবে না। Employee benefit should be coordinated with the pay of the performance plan. Pay of the performance আপনাকে এটা রাখতে হবে। তারপর আবার এটা হচ্ছে কি রিটেনের ক্ষেত্রে আসেন, এখন মেইনটেনেন্স ক্ষেত্রে সেলফ এন্ড হেলথ ইস্যু রাখতে হবে,
কমিউনিকেশন এমপ্লয়ি রিলেশন থাকতে হবে আমার। সেলফ এন্ড হেলথ ইস্যু কেয়ারিং এমপ্লয়ি ওয়েলবিং অ্যাজ এ ইফেক্ট অফ দ্য কমিটমেন্ট। আমি সেলফ এন্ড হেলথ ইস্যু নিয়ে কাজই করি না, আমার কোনো কেয়ার নেই ওদের এখানে, কিন্তু মানুষ যতই আমি রেমুনেশন দিই রিকগনিশন দিই কেউ থাকবে না। তারপর আরেকটা জিনিস হচ্ছে কি মেইনটেনেন্সের ক্ষেত্রে খুব ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে কি এমপ্লয়ি রিলেশন। কিপ এমপ্লয়ি ওয়েল ইনফর্মড অ্যাবাউট দ্য কোম্পানি ডুইং। এমপ্লয়ি যদি নাই জানে যে কোম্পানি গ্রো করছে, কিন্তু আরেকটা জায়গা থেকে সে দেখলো যে সে জব অফার পেলো, ওই কোম্পানি তাকে বললো যে আমরা এই করবো, তুমি এখানে তো ওয়াই ইউ ক্যান ইউজ ইউর স্কিল নলেজ, আমরা তোমাকে এই বেনিফিট দিব, কিন্তু আমার কোম্পানি যে গ্রো করবে ভবিষ্যতে ভালো জায়গায় যাবে আমি কিন্তু এই জিনিসটা জানি না, তখন আমার মধ্যে হয় ঠিক আছে ওয়াই ডোন্ট আই সুইচ, যে আমার স্কিলকে ইউজ করতে পারবো, আমার নলেজকে ইউজ করতে, তার তো বেটার স্যালারি পাচ্ছে। কিন্তু আপনি যদি এটা কমিউনিকেশন করেন যে আমরা এইভাবে গ্রো করছি, আমাদের গ্রো করার মানে ইউ উইল বি গ্রো অ্যাজ ওয়েল, উইল বি বেনিফিট ইউ ইন দ্যাট ওয়ে, আমি আজকে পারছি না কালকে দিব, আমাদের গ্রোথ রেট, এই জন্য ট্রান্সপারেন্সি এবং অ্যাকাউন্টেবিলিটি থাকা ফর মেইনটেইনিং এমপ্লয়ি ইজ সো ইম্পর্টেন্ট। এই জন্য দেখবেন যে এমএসসি গুলো সবসময় খুব বলে যে আমরা ট্রান্সপারেন্ট এবং অ্যাকাউন্টেবল। এবং এটা কিন্তু শুধুমাত্র যে এমপ্লয়ীদের ক্ষেত্রে ইম্পর্টেন্ট তা না, দেখুন যে অর্গানাইজেশনগুলো মোর ট্রান্সপারেবল অ্যাকাউন্টেবল ওদের কিন্তু স্টক মার্কেটেও শেয়ারের দামও বাড়ে, স্টক হোল্ডার মানে ওরা সব স্টেক হোল্ডারের কাছে খুব অ্যাকসেপ্টেবিলিটি পায়, কারণ তখন ওরা ফিল করে যে না এটা এই কোম্পানি তো ভালো করবে। ধরেন আমরা যখন দেখি যে অ্যানুয়াল রিপোর্টটা খুব ছাপাচ্ছে, খুব পেপারও দিয়ে দিচ্ছে অনেকে, যে দেখেন আমাদের এই গ্রোথ রেট, আমরা মনে হয় এই কোম্পানিরই শেয়ার আমার কিনতে হবে। সো ট্রান্সপারেন্সি এন্ড অ্যাকাউন্টেবিলিটি, ওয়েল ইনফরমেশন যদি আপনি দিতে পারেন তাহলে কিন্তু মানুষকে অ্যাট্রাক্ট করতে পারেন, রিটেনও করতে পারেন, এন্ড প্রোভাইড মিনস অফ বেন্ডিং ফ্রাস্ট্রেশনও তার দূর হয়ে যায় না, আজকে কয়েকদিন একটু কষ্ট করছি, ইন নিয়ার ফিউচার ইট উইল বি বেটার, আর তখন মানুষ সুইচ করতে চায় না। এক জায়গায় যখন আমরা অ্যাডাপ্টেবিলিটি এসে যায়, অ্যাডপ্ট করে ফেলি সবকিছু, সুইচ করতে কিন্তু মানুষ সাধারণত চায় না আনটিল আনলেস আমার এই জিনিসগুলো থাকে না। আমি বলছি না এটা তো মনে হয় যে ফেল করবে কোম্পানি, আই নিড টু সুইচ, আমি তো কোনো এখানে কোনো গ্রোথই নাই, এটা মনে সাস্টেইন করবে না, তখন আই থিঙ্ক দ্যাট আই শুড সুইচ দ্য জব। কিন্তু আমার যদি এই ইনফরমেশন থাকে তখন কিন্তু আমি চিন্তা করছি না। জব লয়ালটি হ্যাজ ডিক্লাইন ওভার দ্য পাস্ট ডিকেড। যদি আপনি এটা না করেন, এই যে জব লয়ালটিটা থাকে না, আপনাকে ওয়েল ইনফর্ম না, আপনি কিছু না কি করছেন জানেন না, ইউ আর নট ফিল দ্যাট ইউ আর দ্য পার্ট অফ দ্য কোম্পানি। আপনি নিজেকে আউট অফ দ্য বক্স চিন্তা করেন, আউট অফ দ্য বক্স চিন্তা করে আমরা এখান থেকে উইথড্র করে নিজেকে। যে কোনো সিচুয়েশনে দেখবেন আপনি, সেটা অর্গানাইজেশনের ক্ষেত্রে বলেন, আমি বলি যে ফ্যামিলির ক্ষেত্রে বলে, মানুষের মধ্যে যখন আউট অফ দ্য, সব জায়গায় কিন্তু এই জিনিসগুলো ঠিক মতোই করতে হয়, সব পার্টগুলো আছে। যেমন আমি আউট অফ দ্য বক্স চিন্তা করে নিজেকে, ধরেন কোনো সিচুয়েশনে ফ্রেন্ড গ্রুপেও আমি কিন্তু এখানে আর থাকি না, লয়ালটি কমতে থাকে, বা কি সোশ্যাল ওয়ার্ক কি করেন না করুন, সোশ্যাল ওয়ার্কেও এগুলা থাকতে হয়। মানে যে কোনো জায়গায় দেখবেন কোনো অর্গানাইজেশনে কাজ করেন, সেটা মানে আমি মানের জন্য করছি না, ওয়েল ইনফর্ম না আমি, ওরা কি করছে, টাকা পয়সা নিয়ে কি করছে, কিভাবে করছে, আমার ওখানেও কিন্তু আমি রিটেন করি না। আর এটা তো আমার হচ্ছে কি রুজি রোজগার, আই হ্যাভ টু সাস্টেন উইদিন দিস মানি, আই এম মোর কশাস অ্যাবাউট দ্যাট। তো আমি যদি এটা না পাই তখন আমার জব লয়ালটি ডিক্লাইন করে, আই সুইচ দ্য জব। এখন এটা তো গেল ইন্টারনাল, এখন আসলে এক্সটার্নাল কিছু ইনফ্লুয়েন্স থাকে এইচআর এর মধ্যে, সেটা হচ্ছে ডাইনামিক এনভায়রনমেন্ট। এনভায়রনমেন্ট খুব ডাইনামিক্যালি চেঞ্জ হয়, ওয়ার্কফোর্স, ল রেগুলেশন, লেবার ইউনিয়ন, ম্যানেজমেন্ট, থট, এগুলো কিভাবে এফেক্ট করে দেখেন এইচআর। ডাইনামিক এনভায়রনমেন্ট কি কি দেখেন, এখন আপনি চিন্তা করলেও গ্লোবালাইজেশনের বাইরে চিন্তা করতে পারছেন না। Through the Facebook, Instagram, Google, everything you have all the information. আপনি কিন্তু জানেন কোথায় কি রাইটস আছে, কোথায় কি আছে না আছে, এবং আপনি একটা ধরেন আপনি যে বায়ার সবাই আপনি জানেন যে কে কি। দেন হচ্ছে ডিসেন্ট্রালাইজেশন, ওয়ার্ক সাইড আসছে, ওয়ার্কফোর্স ডাইভার্সিটি আসছে, এখন অনেক এক্সপেক্টেড আসতেছে বাইরে থেকে কাজ করতে, আমরা চাই না এক্সপেক্টেড না আসুক, জুমে অনেকে সাজেশন নিয়ে কাজ করাচ্ছে, টেকনোলজি আসছে যেটা থেকে আপনি অ্যাভয়েড করতে নতুন নতুন টেকনোলজি অ্যাডপ্ট করছে, এমপ্লয়ি ইনভলভমেন্ট বেড়ে গেছে, কারণ এমপ্লয়িকে ডিসেন্ট্রালাইজেশন হচ্ছে, এখন অর্গানাইজেশনগুলো বড় হচ্ছে, সো এমপ্লয়ি ইনভলভমেন্ট ছাড়া আমার উপায় নাই, মানে এমন না যে আমি সব ছেড়ে দিতে চাচ্ছি, কারণ আই হ্যাভ নো আদার অল্টারনেটিভ টু ডু সো। চেঞ্জিং স্কিল রিকোয়ারমেন্ট কিন্তু এখন চেঞ্জ হয়ে গেছে, এখন খুব কমিউনিকেশনের উপর জোর দিচ্ছে, খুব নেটওয়ার্কিং এর উপর এখন অনেক কথা বলা হচ্ছে, নেটওয়ার্কিং বিল্ড করো। আগে যেমন খুব হার্ড ওয়ার্কিং হলেই মানুষ হতো, এখন বলছে না হার্ড ওয়ার্কিং নেটওয়ার্কিং গো টুগেদার, এখন সবসময় বলছে। ইথিক্সটা খুব আসছে, যে অর্গানাইজেশন ইথিক্স, কারণ ইথিক্সের ল্যাকিং দেখা গেছে, প্রথমে ভাবতো যে ইথিক্স ছাড়াও কাজ করা যায়, এখন আছে যে ইথিক্স ছাড়া লয়ালটি ক্রিয়েট হয় না, অনেস্টি থাকে না, এবং উইদাউট ইথিক্স এই অর্গানাইজেশন ক্যানট সাস্টেন ইন এ লং রান। ইথিক্স মানে এমন না যে আমার এমপ্লয়ি প্রতি ইথিক্যাল বিহেভিয়ার অফ দ্য এমপ্লয়ি, ইথিক্স কিন্তু আপনার এনভায়রনমেন্টের প্রতি থাকতে হবে, সারাউন্ডিং এর প্রতি থাকতে হবে, কমিউনিটির প্রতি থাকতে হবে, সাস্টেন। এই জন্য আমরা অনেক এখন সিএসআর করছি, আমরা বলছি যে না আমরাও আছি ইথিক্যাল বিহেভিয়ার প্র্যাকটিসের মধ্যে আনছি, এটা করি না ওইটা করি না। তারপর হচ্ছে যে
প্রত্যেকটা কোম্পানির অ্যাডে আমরা যে ইকুয়াল ইনকামের অপরচুনিটি অ্যাক্ট ফলো করি, ছেলে মেয়ে থার্ড জেন্ডারে ডিসক্রিমিনেশন করবো না, আমরা শুধুমাত্র স্কিল নলেজের উপরে বেস করে রিক্রুটমেন্ট করবো, এগুলো অনেক কিছু এখন এসছে। কারণ হচ্ছে গ্লোবালাইজেশনের আপনার এটা একটা এফেক্ট বা এক্সটার্নাল এফেক্ট, এটা আপনি ক্যানট অ্যাভয়েড। আপনি যতই এগুলোকে বলেন যে আপনি ইনার ইউর হার্ট মে নট বি ইউ একসেপ্ট দিস, কিন্তু ইউ হ্যাভ টু accept it for the pressure of the globalization. You don't have any other alternative. Okay? Continuous improvement একটা প্রসেস বলছে যে there is a no end of improvement. এখন এভরি টাইম আপনাকে ইমপ্রুভ করতে হবে। আপনি করছেন, আপনার পাশের জন করছে। আপনি যদি ছোট ছোট স্কিলে যদি দেখেন, আমরা যদি একটু টাকা হচ্ছে গিয়ে গ্রসারি স্টেটগুলোর দিকে দেখেন, রিয়েলি কিন্তু কন্টিনিউয়াস ইমপ্রুভমেন্ট প্রসেসের মধ্যে দিয়ে আছে। এখন অনেক আশপাশের আপনার ছোট ছোট মুদির দোকানও অনলাইনে চলে আসছে। অনলাইন আসুক, হোয়াটসঅ্যাপে আপনি মেসেজ করলে ওরা দিয়ে যায়। দ্যাট ইজ দ্য টেকনোলজি। মানে যেটা হচ্ছে ওরা কিন্তু একটা দেখেন, চিন্তা করে দেখেন, বাংলাদেশে ঢাকার কোন গলিতে দোকান, গ্লোবালাইজেশনের একটা এফেক্ট কিন্তু তাদের মধ্যেও পড়েছে। সেখানে আপনি এত বড় অর্গানাইজেশন ব্যাংক, সেখানে আপনি করবেন না। তার মধ্যে টেকনোলজিকে যদি সাউন্ড না থাকে, আপনার টাকা হ্যাক হয়ে যায়, ব্যাংকের টাকা চলে যায়, আপনার টেকনোলজি সাউন্ড না থাকে। অন্য কোন রাশিয়ান কোন করছে এখন নাকি রিপোর্ট আসতেছে যে কারা, কিন্তু আপনার টেকনোলজি দেখেন ওরকম স্ট্রং হতে হবে যে বেরিয়ার করতে হবে। বাংলাদেশের টাকা তো বাংলাদেশে কেউ হ্যাক করে নাই। আমরা ভাবছি এইটুকু সেফটি সিকিউরিটি মানলেই চলবে, কিন্তু গ্লোবালাইজেশনে এমন যুগে আসছে যে আপনার টেকনোলজি আপ টু দা ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে হয়ে যাবে। কোথা থেকে হ্যাক হবে আপনি নিজেও টের পাবেন। তো ওরকম টেকনোলজিক্যাল সাউন্ড পিপলকে আপনাকে রিক্রুট করতে হবে যেটা মেনটেন করার জন্য। আমাদের দেশে তো অনেক সময় এটা আছে যে না, একটা কোনো রকমে চলতে গেছে, কোনো রকমে চলার যুগ আর নাই। আর কন্টিনিউয়াস ইমপ্রুভমেন্ট কেন ইম্পর্টেন্ট দেখেন, কন্টিনিউয়াস ইজ সো ইম্পর্টেন্ট। আপনারা যদি মাল্টিন্যাশনাল দেখেন, দে আর রেগুলারলি চেঞ্জিং, মানে ছোট ছোট কাজ করে। এবং জাপানিজ যে টয়টার যে কনসেপ্ট, সেটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস ইমপ্রুভমেন্ট। টয়টা কিন্তু বিলিভ করে যে এভরি সিঙ্গেল ডে দে নিড টু ইমপ্রুভ। ওরা কিন্তু সব সময় ওদের এর মধ্যে অনেক কিছু চেঞ্জেস আনে। এই যে ওদের হাইব্রিড নিয়ে আসছে, এটা ওদের কন্টিনিউয়াস ইমপ্রুভমেন্টের একটা প্রসেস, যে নেচারে যাবে। এখন ওরা সোলার নিয়ে কাজ করছে, যে সোলার এনার্জি নিয়ে গেছে। কারণ এই যে দেখা যাচ্ছে যে তেল শেষ হয়ে যাবে, গ্যাস শেষ হয়ে যাবে, মানুষ তো ট্রান্সপোর্টেশন থাকতে হবে। সো কন্টিনিউয়াস ইমপ্রুভমেন্ট আপনি না হলে লং রান যে সাস্টেইন করবে না। তো এগুলো যখন পার্ট, এই যে কন্টিনিউয়াস ইমপ্রুভমেন্ট হচ্ছে টেকনোলজি সব কিছু, এগুলো হিউম্যান রিসোর্সকেও এইভাবে আপনাকে কন্টিনিউয়াসলি ইমপ্রুভ করতে হবে, so that ওই যে টেকনোলজিটাকে আপনি ইউজ করতে পারে আপনার, এবং আপনি যেন ওটাকে অ্যাডপ্ট করে চলতে পারেন। আপনি ধরেন নতুন টেকনোলজি আপনার বানানোর ক্ষমতা নাই টয়টার মতো, কিন্তু ওগুলো কিন্তু আপনাকে অ্যাডাপ্টেশনের জন্য ওরকম এমপ্লয়ি আপনাকে লাগবে। তো কন্টিনিউয়াস ইমপ্রুভমেন্ট প্রসেসের মধ্যে দিয়ে ওদেরকেও যেতে হবে। আর হচ্ছে ল অ্যান্ড রেগুলেশন। ল রেগুলেশন হচ্ছে আপনার এক্সটার্নাল একটা ইফেক্ট। Legislation has enormous effect on HRMs. Law protect employees' right. আপনাকে এগুলো খুব সাউন্ড থাকতে হবে। Union representation, fair wages, family medical leave, freedom from discrimination based on condition unrelated to job performance. এগুলো নিয়ে কশাস থাকবে। এখন কিন্তু আস্তে আস্তে মানুষ অনেক বেশি এগুলো নিয়ে যাচ্ছে, কোর্টে যাচ্ছে। বাংলাদেশে বিদেশে কিন্তু আপনি যে কোনো সময় যে কোনো কাউকে সু করতে পারে, কেন জানেন? ওদের যে লয়ারগুলো আছে, আপনি যদি ভ্যালিড কাউকে সু করতে যান, ওরা কিন্তু প্রথমে পেমেন্ট নেয় না। কেস জিতলে যে কম্পেনসেশনটা পায়, ওটা একটা শেয়ার লয়ারের সাথে করতে হয়। জন্য বাইরে সবাই কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি করে কেস দাঁড় করে দিতে পারে, না আমি ঠিক আছে করবো। যদি আপনার কেসটা ভ্যালিড হয়, আমি তখন কনফিডেন্ট থাকি যে না, আমার সাথে ডিসক্রিমিনেশন হয়েছে, আমি যাব, আমি ওকে সু করবো। আর ওই লয়ার যদি মনে করে যে এটা সে প্রুফ করতে পারবে, তবেই সে নেয়। নেওয়ার পর কি হয়, যে কম্পেনসেশনটা আসে তারপর সে টাকা নেয়। আর আমাদের দেশে তো আগেই টাকা দিতে, এই জন্যই আমরা আসলে ভয়ে আমাদের রাইটস নিয়ে যাই না, মানে নিজের পকেট থেকে শেষ হয়ে যাবে দেখে। কিন্তু বাইরে তো এই জিনিসটা না, বাইরে তো হচ্ছে কি, ঠিক আছে তোমারটা যদি ভ্যালিড হয়, আই উইল ফাইট ফর ইউ। তারপর যে কম্পেনসেশন, তখন এইটাই কিন্তু ওদের একটা খুব, মানে আমার কাছে মনে হয় খুবই একটা ভালো অপরচুনিটি। এটা দেখেন সবাই কিন্তু অ্যালার্ট থাকে। লয়ারও এমন কোনো কেস নেয় না যেটা হচ্ছে কি সে জানে যে হেরে যাবে, বাড়িটার কোনো গ্রাউন্ড নাই। আর আমি যদি মনে করি আমি রাইট, তাহলে আমি কিন্তু যে কোনো সময় ফাইট করতে, I can fight for my right. It is then much more convenient for me. The US Equal Employment Opportunity Commission, এটা একটা আসছে enforce federal law by civil right of act, যে কোনো কারণে ওরা disability act আসছে, ওদের অনেকগুলো অ্যাক্ট আছে যেগুলোর মধ্যে দিয়ে ওরা পাস করছে, এবং এগুলো have to follow by everyone. I think labor union. Labor unionকে আপনি কখনোই ইগনোর করতে পারেন। Assist worker in dealing with the company management, negotiate wage, hour, other terms of employment, promote, foster grievance procedure between worker and management. When union is present, employers can not fire worker on the unjustified reason. লেবার ইউনিয়ন কিন্তু খুবই এমপ্লয়ীদের জন্য দরকার। এই দেখেন আমাদের বিজেপি
এত বড় শক্তিশালী অর্গানাইজেশন লেবার ইউনিয়ন আছে দেখে গার্মেন্টস ওয়ার্কার মোর প্রোটেক্টেড ফিল করে। আপনি যদি চিন্তা করে দেখেন, সবাই বলে যে গার্মেন্টস ওয়ার্কাররা মোর হিউমিলেটেড এভরিথিং। আমি তো বলি শিক্ষিত যারা আছি আমরা মোর, আমাদের কিন্তু কোনো ভয়েস নাই, বিকজ উই ডোন্ট হ্যাভ দ্য ইউনিয়ন। ওরা কিন্তু ওদের ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে আর দেখেন প্রোটেস্ট, ওরা ইচ্ছা মতো ভাঙছে, কেউ কিছু বলতেছে না, বিকজ লেবার ইউনিয়ন সো স্ট্রং। প্রত্যেক বছর ওদের মানে এভরি 5 years যেটা রুলস, ওদের কিন্তু স্যালারি ইনক্রিজ করতে হবে বেসড অন হোয়াট এভার দ্য রিজন ইজ। ওরা কিন্তু সবকিছু ওদের রাইটে থাকে। লেবার ইউনিয়ন কত শক্তিশালী হয় দেখেন। আমাদের যে আছে, আমাদের যারা হচ্ছে কি হোয়াইট কালার পিপল, ওদের কিন্তু কোনো অ্যাসোসিয়েশন নাই ওরকম আছে। সো আমাদের কিন্তু অনেক ডিসক্রিমিনেশন হয়, অনেক কিছু হয়, আমাদের কিন্তু ভয়েস ওইভাবে আমরা রেজ করতে পারি না। সো লেবার ইউনিয়ন ইজ সো ইম্পর্টেন্ট। এখন বলি এমপ্লয়ি অ্যাসোসিয়েশন, যে যে সেক্টরে এমপ্লয়ি অ্যাসোসিয়েশন আছে দেখেন। এমপ্লয়ি অ্যাসোসিয়েশন কেন করা যায়? প্রাইমারি টিচারদের ক্ষেত্রে দেখেন ওদের একটা অ্যাসোসিয়েশন ছিলই বলে ওরা অনেকগুলো জিনিস স্টাবলিশ করে কিন্তু নিয়ে। অ্যাসোসিয়েশন সো স্ট্রং, মানে একজনের যেটা সম্ভব না, অ্যাসোসিয়েশন থাকলে ওটা কিন্তু অনেক ইজি হয়, হুইচ ইজ গুড। কারণ কেন দরকার? এমপ্লয়ি কিন্তু ইন্ডিভিজুয়ালি অনেক দুর্বল থাকে, অনেকজন মিলে ওরা হচ্ছে গিয়ে সবাই মিলে যখন বয়কট করে তখন এটা প্রেশারটা ম্যানেজমেন্টের উপরে হয়। একজন কি হয়, আমাদের যদি কোনো কিছু ভালো না লাগে, তখন মেয়েদের ক্ষেত্রে যদি ডিসক্রিমিনেশন হয়, তারা আমাদের ছুটি দিচ্ছে না, আমরা কি করি? চাকরি ছেড়ে দিয়ে বাসায় যেয়ে বসে থাকি। ছেলেদের ক্ষেত্রে হয় যে আমাকে ফায়ার করছে, ঠিক আছে, আরেকটা জায়গায় খুঁজতে থাকি, মন খারাপ করে বসে থাকি, ব্যবসার চেষ্টা করি, এটা করি ওইটা করি, কিন্তু আমরা কিন্তু ফাইট করতে পারি না, ফাইট ব্যাকে আসি না। কারণ আমাদের ওপর ফ্রি লয়ারও নাই, লেবার ইউনিয়নও নাই। ফ্রি না মানে আমাদের জন্য ফাইট করবো ওরকম লেজিসলেশনটা আমাদের অত স্ট্রং না যে আমরা লেজিসলেশনকে রেসপেক্ট করতে পারছি। তো দেখেন এটা থাকলে কিন্তু এমপ্লয়ি আর মোর ফিল মোর সিকিউর, ফিল মোর কমফোর্টেবল টু ডু দেয়ার জব। ম্যানেজমেন্ট থট, এখন ওদের কথা বলা হচ্ছে, ম্যানেজমেন্টেরও তো কিছু থট আছে। ম্যানেজমেন্ট এত টাকা ইনভেস্ট করছে, ওদেরও কিছু বলি, ওরা এত সময় দিচ্ছে এভরিথিং। AW Taylor ডেভেলপ দ্য এনহ্যান্স ওয়ার্ক প্রোডাক্টিভিটি নিয়ে কাজ করেছেন। Use months by device, improvement of worker testing, training, evaluation. Many worker followed, advocated in people-oriented organization, Elton Man, Hartford studies, dynamically informed on work group, bigger effect on our performance to do the wage incentives. এই চ্যাপ্টার আমি একটু শর্ট ফর্মে বলে দিই, এটা আপনার পরীক্ষা আসবে না জানার জন্য বলছি। AW Taylor is an engineer who developed the thought of specialization. আমরা এখন যেটা ইউজ করি, যে ডিভিশন অফ লেবার এনেছে, যার মধ্যে দিয়ে প্রোডাক্টিভিটি ইনক্রিজ করা হয়েছে। প্রোডাক্টিভিটি ইনক্রিজ করেছে কেন? ও হচ্ছে যে কাজে ভালো, স্পেশালাইজেশন মধ্যে ওইটা ইনশিওর করছে। স্টিল নাও এটা কিন্তু ব্যবহার করা হয় ম্যানুফ্যাকচারিং গুলোতে। হিউজ ফান্ডস বাই ড্রাইভার্স ইমপ্রুভমেন্ট, ওয়ার্ক টেস্টিং করছে, ট্রেনিং, এভুলেশন এবং এফিসিয়েন্সি হচ্ছে। মেরি পার্টটা ফলোর করতে হচ্ছে যে অর্গানাইজেশন শুড বি পিপল ওরিয়েন্টেড, মানুষের ওরিয়েন্টেড হতে হবে, মানুষের যে নিডসগুলো আছে বুঝতে হবে, তারপর সে কাজ করলে তাকে এনহ্যান্স করতে পারবে প্রোডাক্টিভিটি। হার্টফেল স্টাডিতে ও যেটা করেছে এলটন মায়ো, সেটা বলেছে যে না, ও অনেক কিছু দিয়ে করছে, যে কি দিয়ে প্র্যাকটিস করছে, যে না এগুলোর চেয়েও বেশি ইফেক্টফুল হচ্ছে আমার ওয়ার্ক গ্রুপটা কি। যার যত টিমটা ভালো হয় তার ওয়ার্ক প্রোডাক্টিভিটি তত ভালো। টিমের মধ্যে যদি এমপ্যাথি থাকে, সিম্প্যাথি থাকে একজনের প্রতি আরেকজনের, তার মধ্যে দুজনের কমিউনিকেশন ভালো থাকে, ওই টিমটার প্রোডাক্টিভিটি লেভেল অনেক বেশি ইনক্রিজ হয়ে যায়। কারণ কি, ও যে রিজনটা দেখাইছে যে ও ফিল কমফোর্টেবল করে, একজনের মধ্যে যদি কমিউনিকেশন ভালো থাকে, মানে ওদের মধ্যে যদি রিলেশনশিপ বন্ডিং ভালো হয়, একজনের মধ্যে যদি কমও থাকে আরেকজন এটা শিখায় ফেলে, বা একজন যদি কমতে থাকে ওটা শিখাই করে, ওকে নিয়ে পুরো টিম একসাথে খুব ইমপ্রুভ করে এবং কন্ট্রিবিউটটা বেশি করে। আমি একটু ফাস্ট যাচ্ছি কারণ 1 ঘন্টা সময় তো আমি একটা চ্যাপ্টার শেষ করতে যাচ্ছি, জানি না পারবো কিনা। gave rise to the Hartford study এখন পর্যন্ত অনেক gave rise to the human relation movement benefit healthy working condition এর নিয়ে কাজ করছে, যে তুমি যদি হেলদি ওয়ার্কিং কন্ডিশন না দিতে পারো এন্ড কনসার্ন ফর এমপ্লয়ি ওয়েলবিং, এগুলাকে সে মাথায় রাখছে প্রোডাক্টিভিটির জন্য প্রথম সে ইনক্লুড করলো। স্ট্রাকচার অফ এইচআর ডিপার্টমেন্টে কি দেখেন, দেয়ার 4 বেসিক এরিয়া: এমপ্লয়মেন্ট, ট্রেনিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট, কম্পেনসেশন এন্ড এমপ্লয়ি রিলেশন করা। Many HR department also offers services such as operating company credit union, making child care arrangement, providing security, running in-house medical food service, etc. Employment এর ক্ষেত্রে দেখেন, employment আমরা অলরেডি এগুলো পড়ছি, যে প্রমোট স্টাফিং অ্যাক্টিভিটিস গুলো হচ্ছে employment এর পার্ট, recruit new employees but does not make hiring decision employment এ আসছে না। Training and development help worker to adopt the change in the employees and company's environment, internal environment এর সাথে। Compensation
benefits, paid employee administration and their benefit package, employee relation, ensure open communication with the company by fostering top management commitment, upward accurate communication, feedback and effective information source. Career in HR position that can include assist to support other HR professional, assistant থাকে তারা হচ্ছে প্রফেশনালদেরকে সাপোর্ট করে, generalist who provide service in 4 HR function, specialist who work for the 4 HR function, executive who work report top management and coordinate HR function to the organization strategy ক্ষেত্রে যাচ্ছে. Interpersonal communication skill, ambition are two factors that HR professionals say advance in their career. Career in HR, organizations that spend money for their quality HR program perform better, those have reward productive work, offer flexible work-friendly environment, promote, recruit, retain quality impact, provide effective communication. এইটুকুই আসলে এগুলো আর ইম্পর্টেন্ট না, আমি আপনাদেরকে একটা জিনিস দেখাই দিই। আমি মানে বইটা আপনাদের না পড়লেও চলবে, নোটসটাতে আমি এভাবে করে করেই দিয়েছি। ক্যারেক্টারিস্টিক গুলা কি কি, অবজেক্টিভ গুলা কি কি, ফাংশন গুলা কি কি, এগুলো ডিফারেন্ট বিটুইন এইচআর এন্ড স্ট্র্যাটেজিক এইচআর মধ্যে কি কি, পারফরম্যান্স রিলেশন, ইম্পর্টেন্স অফ হিউম্যান রিসোর্স প্ল্যানিং, এগুলো জাস্ট একবার রিডিং করলে আপনাদের কাছে আরো বেশি লাগে। আমি যে কথাগুলো বললাম আমার হয়তো এক্সাম্পল গুলো ডিফারেন্ট, কিন্তু এখানে ইন ডিটেইলসে লেখা আছে নোটসে। দিয়ে দিয়েছে এই নি না, আমি দিয়ে দিব সব। আচ্ছা আমি তাহলে চ্যাপ্টার আমার সবগুলোই করা আছে একদম, আমি শুধু নোটসই দিব, আপনাদের বুকসটা দেওয়ার দরকার নাই মনে, কারণ গ্যাঞ্জাম না করি, কারণ এর আগের বার ওদেরকে দিয়ে ওরা মানে মাথা আড়াই ফেলছে, বলছে কি পড়বো না পড়বো। বুকসটা আপনারা কিন্তু ইজিলি ডাউনলোড করতে পারেন। গত ক্লাসটা মিস করছিলাম, আমি বাসায় গিয়ে ওটা সার্চ আউট করছিলাম যে আমি অ্যাট লিস্ট স্লাইডগুলো দেখি। স্লাইড আছে, পাইনি। স্লাইড আছে, নোটস স্লাইড আছে, নোটসগুলো একটু গোছানো আজকে দিয়ে দেবো। হ্যাঁ আমি এখন লিখে রাখতেছি আসলে আমার, ঠিক আছে আজকের জন্য এইটুকুই। হ্যাঁ একটু অফ করা।